So let's start. Hello everyone, warm welcome and a very good evening to one and all. My name is Aisha Jamaila, Women in Computing Coordinator at IEEE CSMEA Student Branch Chapter, and I'm going to be a host for today's webinar. IEEE MESP in collaboration with IEEE MA Alumni Association is super excited to present you the first session of SkillPie, the event designed with a series of workshops to build up your skills using various trending tools. The first session is on the topic Introduction to Blogging Using Ghost CMS. And I got a very special guest to be the speaker of the day, Mr. Akhiraj Arimbra. To talk about Mr. Raj, he's an enthusiastic learner, developer, and tech lead. He's the co-founder and chief architect of Talchemy and served as an active IEEE volunteer and dedicated mentor in IEEE MESP during the years 2014 to 2018. He's currently working as a freelance full-stack developer. He completed his bachelor's degree in computer science and engineering from MA Engineering College. It's my great pleasure to welcome Mr. Raj as a resource person and esteemed guest of this exciting webinar. Welcome, sir. Next, I'd like to welcome our counselor, IEEE MESP, Mr. Jamshir Ahmed, Student Branch Chairperson, Mr. Muhammad Musharraf, Alumni Association members and coordinators, Mr. Fawad Rashid KM, Mr. Jisham PT, and all other executive and non-executive IEEE members and non-IEEE members present here. I'm super excited to have you all here. Heading on, just a little housekeeping before we get started. To keep the quality of sound functional during the meeting, please mute yourself throughout the meeting unless instructed otherwise. If you have any queries during the presentation or after the presentation, feel free to unmute yourself and clear your doubts in an orderly manner and leave them in the chat box. It's another option. And at last, the session attendance will be taken manually and all the active participants will be provided with your valuable participation certificates. Now we are done with the housekeeping and we are starting the session with all your blessings. With great pleasure, I cordially invite our speaker of the day, Mr. Akhiraj Arimbra, to our esteemed audience. Over to you, sir. You can take over the session now. Yeah, thank you, Aisha, for doing like a warm intro right now. Yeah, good evening, everybody. So we can start, right? So if you guys have any queries during the meeting, you can feel free to use the chat or you can unmute and ask questions during the workshop. So since everyone is from our own college and from Kerala, we can continue this section on Malayalam. Is that fine, Aisha? Yes, fine. Yes, sir. It's all right. Okay. So namukku Ghost WordPress Ghost is basically like a blogging platform aanu. See, WordPress ഒക്കെ കുറെ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. CS ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ WordPress ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. WordPress ഇതേപോലത്തെ ഒരു ബ്ലോഗിംഗ് ബേസ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ബിറ്റ് ഓൾഡ്. WordPress അതേപോലെ വേറെ കുറെ ഫ്രെയിംവർക്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ബ്ലോഗിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്സ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ WordPress, അതേപോലെ ജൂംല, അങ്ങനെ കുറെ ഫ്രെയിംവർക്സ് കാണും. പക്ഷെ അതൊക്കെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മൾട്ടി പർപ്പസ് ആണ്. നമുക്കത് കുറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതൊരു ബ്ലോഗിംഗ് വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. അതർവൈസ് നമുക്കൊരു ഇ-കൊമേഴ്സ് പോർട്ടൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. അത് കുറെ മൾട്ടി പർപ്പസ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ കുറെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലോഗിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇ-കൊമേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടോ നമ്മൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ബട്ട് അതിൽ കുറെ വേറെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ടൂൾസ് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റ് സ്ലോ ആവാനും അങ്ങനെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് ഞങ്ങൾ ഗോസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത്. നമ്മൾ പേഴ്സണലി നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളെ ബേസിക് വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ബ്ലോഗിന്റെ സെക്ഷൻ എടുത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലോഗിംഗ് സൈറ്റ് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ ഗോസ്റ്റിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് റീഫ്രഷ് ചെയ്താൽ തന്നെ കാണാം. ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് ഇത് ലോഡ് ആവുക. നമുക്ക് ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് എടുക്കാം, കണ്ടില്ലേ? ഭയങ്കര സ്നാപ്പി ആയിരിക്കും. നമ്മളൊരു ട്രഡീഷണൽ വേർഡ്പ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ജൂംല പോലെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര സ്നാപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ്സ് ലോഡ് ആവില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ SEO വൈസ് ഒക്കെ കുറെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രോ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഗോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗോസ്റ്റിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് കയറാം. അതിന്റെ സൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് തരാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് കയറി നോക്കാം. ബേസിക്കലി അവരെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ പറഞ്ഞുതരും.
ആയിഷ, നമുക്ക് ഇത് ടെക്നിക്കലായിട്ട് എടുക്കണോ, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ പോവാം, അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബേസിക്കലി ബ്ലോഗ് റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഗോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ബേസിക്സ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗോസ്റ്റ് ഒരു കണ്ടന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ആണ്. നമുക്കൊരു കണ്ടന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്കതിൽ കണ്ടന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്കൊരു മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം, നമുക്കതിലൊരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു ആർട്ടിക്കിൾ റൈറ്റ് ചെയ്യണം, അതൊക്കെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൂൾസ്, റൈറ്റേഴ്സ് കുറെ, നമുക്ക് ഒരു ബ്ലോഗ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറെ റൈറ്റേഴ്സും ഓതേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, അവരെ ഫുള്ള് മാനേജ് ചെയ്യുക, അവർക്കുള്ള പെർമിഷൻസ് കൊടുക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ യൂസേഴ്സിനുള്ള മെമ്പർഷിപ്പ്, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും, മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കുക, അങ്ങനത്തെ കുറെ ടൂൾസ് ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജിനാണ് നമ്മൾ കണ്ടന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക. ഗോസ്റ്റ് ഒരു കണ്ടന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ആണ്, ബട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഓൺലി ഫോർ ബ്ലോഗിങ്. നമുക്കൊരു ഇ കൊമേഴ്സ് പോർട്ടലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഗോസ്റ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഗോസ്റ്റ് പ്യുവർലി ബ്ലോഗിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്, ബ്ലോഗിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബ്ലോഗിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓതേഴ്സ്, നമ്മളൊരു ബ്ലോഗ് ആണെങ്കിൽ, ബ്ലോഗ് മീൻസ് നമുക്കൊരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒക്കെ പോലെ, ഒരു ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒക്കെ പോലെയാണ് ഈ ബ്ലോഗ്. നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ പബ്ലിഷിംഗ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, അതിൽ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓതേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓതർ മാനേജ്മെന്റ്, കണ്ടന്റ് മാനേജ്മെന്റ്, ആർട്ടിക്കിൾ മാനേജ്മെന്റ്, അതേപോലെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒരു മനോരമയാണെങ്കിൽ അതിൽ കുറെ ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടാവും, കുറെ പേര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അതിന് നമ്മൾ ന്യൂസ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയും. ആ ന്യൂസ് ലെറ്റർ ബ്ലോഗിങ്ങിന്റെ ടേംസിൽ, അപ്പൊ ആ ന്യൂസ് ലെറ്റർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ, ഇപ്പോൾ ചില ന്യൂസ് നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ മനോരമയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെയ്ഡ് ആണ്, അപ്പോൾ ചില ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും, ചില ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് പെയ്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗോസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പെയ്ഡ് ആണോ ഫ്രീ ആണോ, പെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രൈസിങ് അതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഗോസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പറ്റും. അതൊക്കെ കൂടിയില്ല ജസ്റ്റ് പ്യുവർലി ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ മാനേജ് ചെയ്യാനും ഒരു ബ്ലോഗിംഗ് വെബ്സൈറ്റ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്യുവർലി അതിന് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഗോസ്റ്റ്. അത് ക്ലിയർ ആയോ ഈ പറഞ്ഞത്? നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാം. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കും ചെയ്യാം ആസ് വി ഗോ ഓൺ. അത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? വോയിസ് ഒക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ? വോയിസ് ഒക്കെ എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ്, വോയിസും പ്രസന്റേഷനും ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. നമുക്ക് ഈ ഗോസ്റ്റിന്റെ സൈറ്റ് പോയ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വായിച്ചാൽ കുറെ ഒക്കെ ക്ലിയർ ആവും. ഇതിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് കണ്ടില്ലേ? അതുപോലെ കുറെ നമുക്കിപ്പോൾ ഗൂഗിൾ അനലിറ്റിക്സ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഓട്ടോമേഷൻ ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. കുറെ സാപ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടൂളൊക്കെ ഉണ്ട്. സാപ്പിയർ ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ ടൂളാണ്. നമുക്ക് അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സ്ലാക്ക്, നമുക്ക് ഓട്ടോമേറ്റഡ് മെയിൽ സെൻഡിങ്, നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ്വേസ്, നമ്മളെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ്വേസ്, ട്വിറ്റർ ഇന്റഗ്രേഷൻ, ഫേസ്ബുക്ക് ഇന്റഗ്രേഷൻ, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈസിലി ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്യുവർലി ബ്ലോഗിംഗ് റിലേറ്റഡ് എന്ത് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഗോസ്റ്റിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോക്സ് ആണ്. നമുക്ക് വേർഡ് പ്രസും ഗോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു മെയിൻ ഡിഫറൻസ്, വേർഡ് പ്രസ്, ജൂമില, അതേപോലെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോഗിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഗോസ്റ്റ് പോലത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ബ്ലോഗിങ്ങിന് വേണ്ട എല്ലാ ടൂൾസും ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോക്സ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി അവർ തരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെമ്പർഷിപ്പ് മാനേജ്മെന്റ്, അത് ഗോസ്റ്റിൽ ബിൽറ്റ് ഇൻ ആണ്. നമ്മൾ വേർഡ് പ്രസിലാകുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ തേർഡ് പാർട്ടി പ്ലഗ് ഇൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതേപോലെ പ്രീമിയം മെമ്പർഷിപ്പ്, സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് നമുക്ക് പെയ്ഡ് ആയി നമുക്ക് ക്യാഷ് തരുന്ന മെമ്പേഴ്സിന് മാത്രം കണ്ടന്റ് കൊടുക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേർഡ് പ്രസിൽ നമ്മൾ തേർഡ് പാർട്ടി ഇന്റഗ്രേഷൻസ് വേണ്ടി വരും. ഇതിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഗോസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ആ ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഗോസ്റ്റും വേർഡ് പ്രസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് വരിക. പിന്നെ ഗോസ്റ്റ് വേർഡ് പ്രസ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ, ഗോസ്റ്റ് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ആണ്. നമുക്കൊരു ന്യൂബിക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഗോസ്റ്റ് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ghost.org കയറിയിട്ട് അവര് തന്നെ ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
പക്ഷെ അത് പെയ്ഡ് ആണ്, $9 പെർ മന്ത് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വരും. പിന്നെ ട്രയലൊക്കെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രീ ട്രയലിനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിനൊക്കെ ഒരു ബ്ലോഗ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരെ ഫ്രീ ട്രയൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഈ റൗട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. നിങ്ങളതിൽ ഒരു സെക്യൂർ ഫണ്ടിങ് ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരു മന്ത്ലി പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് നിങ്ങളെ ട്രാഫിക്കിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഗോസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇ കൊമേഴ്സ് പോർട്ടൽ അങ്ങനൊന്നും ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പ്യുവർലി ബ്ലോഗിങ് ഓൺലി ആണ്, വേറെ ഒന്നും അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വേർഡ് പ്രസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇ കൊമേഴ്സ് പോർട്ടൽ പിന്നെ അതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടക്കില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഗോസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജീസ് ഏതൊക്കെയെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. ഗോസ്റ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജാവസ്ക്രിപ്റ്റിലാണ് അതിന്റെ ബാക്ക് എൻഡ്. നിങ്ങൾക്ക് CSIT സ്റ്റുഡൻസിന് അതിന്റെ ടെക്നിക്കലായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ ഗോസ്റ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജാവസ്ക്രിപ്റ്റ് ബാക്ക് എൻഡിലാണ്. ജാവസ്ക്രിപ്റ്റ് ബാക്ക് എൻഡ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ .js യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റാബേസ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന MongoDB ഒന്നുമല്ല, SQL സെർവേഴ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് MySQL, Postgres അല്ലെങ്കിൽ SQL ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ ചോയ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആണോ? CSIT സ്റ്റുഡൻസിന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ട് നമുക്കിന്ന് CSIT സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം അതിന്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് ഓഫ് തിങ്സ്. ഹലോ, ക്ലിയർ അല്ലേ? വോയിസ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ടൈമിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. അതിന് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല, റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഹലോ, ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഗോസ്റ്റ് എന്താന്ന് മനസ്സിലല്ലേ? ബേസിക്കലി കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറയല്ലേ, ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലോഗിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് പോലെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാന്നാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഗോസ്റ്റ് നമുക്കിപ്പോ സെർവേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻ സെർവർ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഒന്ന് ആമസോൺ ആണ്, AWS, പിന്നൊന്ന് ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് ആണ്, പിന്നൊന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആണ്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അസ്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. പിന്നെ ഒരു ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമില്. പിന്നെ അടുത്തത് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഡിജിറ്റൽ ഓഷ്യൻസ് ആണ്. ഡിജിറ്റൽ ഓഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലൗഡ് പ്രൊവൈഡർ ഉണ്ട്. ഇവർക്കൊക്കെ ഗോസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഇവരെ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിലുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സെർവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവരെ പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിൽ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആമസോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏത് പ്രൊവൈഡർ, ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് ക്രെഡിറ്റ്സ്, AWS സെർവർ ക്രെഡിറ്റ്സ് ഒക്കെ വരെ സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് കൊടുക്കും. ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് ആണെങ്കിൽ 70 ലാഖിന്റെ സെർവർ ക്രെഡിറ്റ്സ് നമുക്ക് തരും. അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. നമ്മളെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഞാൻ ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് AWSന്റെ ആണ് സെർവർ ക്രെഡിറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് AWS ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അസൂർ, മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ടീം ഒക്കെ നമ്മളെ MA എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ക്രെഡിറ്റ്സ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അസൂറിലും അത് അവൈലബിൾ ആണ് ഗോസ്റ്റ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സെർവറിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ബേസിക്കലി ഒരു ലിനക്സ് സെർവർ ആവണമെന്നുള്ളൂ, അല്ലാതെ വേറെ ഇതൊരു പെയ്ഡോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമല്ല. ഗോസ്റ്റ് പ്യുവർലി ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. ഞാൻ ഈ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് ട്രെയിനിങ്, ദിസ് വർക്ക്ഷോപ്പ് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ബേസിക് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ. നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടത് ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡിൽ അക്കൗണ്ട് വേണം. അത് പെയ്ഡ് ആണ്, അത് ഫ്രീ അക്കൗണ്ട് അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലൗഡ് ക്രെഡിറ്റ്സ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേയൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ക്ലൗഡ് കയറിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് കൺസോളിൽ കയറാണ്. ഇവിടെ ഈ ലിങ്ക് കണ്ടോ? ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൺസോളിൽ കയറാം. എനിക്ക് ഓൾറെഡി അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. നമ്മളെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് ഓൾറെഡി ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡിന്റെ ഫണ്ടിങ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ സെർച്ച് ബാറിൽ ഗോസ്റ്റ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം.
പ്യുവർലി ഗോസ്റ്റ്. ഗോസ്റ്റ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കുറെ ഗോസ്റ്റ് കാണും. അതിൽ ഒക്കെ ഈ ബ്ലോഗിങ് റിലേറ്റഡ് ഗോസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ബട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സപ്പോർട്ട് കിട്ടുക ബിറ്റ്നാമി എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി ഉണ്ട്. അവരിങ്ങനത്തെ ഈ ടൂൾസ് ഒക്കെ പാക്കേജ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തരും. അപ്പോ ഗോസ്റ്റ് പാക്കേജ് ബൈ ബിറ്റ്നാമി എന്ന് പറഞ്ഞ ബിറ്റ്നാമി എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി നമുക്ക് വേണ്ട സെറ്റ് ഓഫ് അതിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ SSL സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ കുറെ ടൂൾസ് ആവശ്യമുണ്ടാവും. അതൊക്കെ ഇവരൊക്കെ കൂടി ഒരു പാക്കേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബണ്ടിലായിട്ട് തരും. അതും ഫ്രീ ആണ്. അപ്പോ നിങ്ങൾ ഗോസ്റ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ് പ്രസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സെർവർ സൈറ്റിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പാക്കേജ് ബൈ ബിറ്റ്നാമി എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം. കാരണം അതിന് കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കലായിട്ട് സപ്പോർട്ട് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടും. നമുക്ക് ഈ ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ബിറ്റ്നാമി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഗോസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലോഞ്ച് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളതിൽ ബില്ലിങ്ങും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്താലേ ഇതൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ, അല്ല കിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡിപ്ലോയ്മെന്റിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കാം. നമുക്കിപ്പോ MEA IEEE ബ്ലോഗ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പേര് കൊടുക്കാം, സെർവറിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ CPU ഏത് AMD CPU ആണോ ഇന്റൽ CPU ആണോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് എത്ര RAM വേണം, എത്ര CPU വേണം, അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു 2 CPU 8 gigs of RAM സെർവർ സെലക്ട് ചെയ്യാം. നമുക്കൊരു SSD ഒരു 10 GB ഒരു 50 GB സ്റ്റോറേജ് ഒക്കെ നമുക്ക്, ഇത് ഫുള്ളി ടെക്നിക്കലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് CS IT സ്റ്റുഡൻസിന് കുറച്ച് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു പേര് കൊടുക്കാം. നമുക്കിവിടെ സോൺ സെലക്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് നിങ്ങളെ സെർവർ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് ഏഷ്യ കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. SSD ആണോ അതോ സാധാ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ എത്ര GB സ്റ്റോറേജ് വേണം ആ കാര്യങ്ങളും സെലക്ട് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞ് സിമ്പിൾ ആണ്, ഡിപ്ലോയ് അടിച്ചാൽ മതി. ഈ സെക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? CSIT സ്റ്റുഡൻസ് ആർക്കെങ്കിലും ടെക്നിക്കലായിട്ട്, ഇത് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ സെക്ഷൻ ആണ്, ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ബേസിക്കലി ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു 1 or 2 minutes വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ? സ്ക്രീൻ ക്ലിയർ അല്ലേ? സ്ക്രീൻ സൂം ചെയ്യണോ? ക്ലിയർ ആണ്, വായിക്കാൻ ചെറിയ ഇതുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴോ? ഇപ്പൊ ഓക്കെ. ഓക്കെ, ക്രെഡിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ക്രെഡിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡിന്റെ. നമ്മളെ ഇക്കൊല്ലം ബിഗിനിങ്ങിലാണ് നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവര് നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് cloud.google.com/startup എന്ന് പറഞ്ഞ ലിങ്ക് പോവുക. ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. എത്ര ക്രെഡിറ്റ്സ് വേണം ഏകദേശം ഇതിന്? ഇത് ഒരു 70 lakh വരെ തരും സ്റ്റാർട്ടപ്സിന്. അത് നിങ്ങൾക്ക് 1 year ആണ് മിനിമം തരിക. അതിന്റെ പുറത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അവര് നല്ല കോൺടാക്ട് ആണ്. അവര് ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പ് ലെവൽ എംപ്ലോയീസ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് തരും. കോൺടാക്ട് സർവീസ് അടിപൊളിയാണ് ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡിന്റെ. അത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവുക 1 year? 1 year അവർ തരും. അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവർ പിന്നെയും തരും. നമ്മൾ പിന്നെ പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബൂസ്റ്റിംഗ് പരിപാടി. ഇതിൽ അപ്ലൈ നാവ് കൊടുത്താൽ മതി. ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടപ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അവര് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവര് തരും. അത് 70 lakhs വരെ ഉണ്ടാവും, പ്ലസ് ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ, ഈ ഗോസ്റ്റ് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ, അതൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ടെക്നിക്കൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഗൂഗിളിൽ നിന്നുള്ള ടീം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഡയറക്റ്റ് ഹെൽപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ടും, ടെക്നിക്കലും അല്ലാത്തതും. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഡാറ്റ ഫുള്ള് വേറെ ഒരു സെർവറിലാണ്, ഒരു ചീപ്പ് സെർവറിലാണ്, അത് ഫുള്ള് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് ഫുള്ള് ഇവർ ചെയ്തു തരും, നമ്മളൊന്നും അറിയണ്ട. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ MA-ലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഉണ്ട് അറിയാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പ്യുവർലി പ്രൊഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആവണം, നിങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻസി ഫേം ഒന്നും പോയിട്ട് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യരുത്, അത് കിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പ്യുവർലി നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റ് AIയോ MIയോ MLോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഹൈലി ടെക്നിക്കലായിട്ട് എന്ത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ARO VRO
അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സർവീസ് ബേസ്ഡ് കമ്പനീസ് അപ്ലൈ ചെയ്യരുത്. പ്രൊഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് കമ്പനീസ് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. 70 lakhs വരെ കിട്ടും. പ്ലസ് ഗൂഗിൾ സപ്പോർട്ട്, ഡയറക്റ്റ് ഗൂഗിൾ സപ്പോർട്ട് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ എന്നുള്ള ഗൂഗിൾ ടീമിന്റെ കറക്റ്റ് സപ്പോർട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇതിവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ? ഒരു IP അഡ്രസ്, അഡ്മിൻ URL കാണുന്നുണ്ടോ? കാണാം. ഓക്കെ, അത് നമുക്കുള്ള ടെമ്പററി URLസും നമ്മൾ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ഒക്കെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കയറി നോക്കാം. ഞാൻ അതിൽ ചാറ്റിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ലിങ്ക് ഈ ലിങ്ക് കണ്ടോ? ഇത് നമ്മളെ ടെമ്പററി IP ആണ്. അങ്ങനെയുണ്ടോ? ഇത് ഫുള്ള് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയി കാണുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ ഡാഷ്, നമുക്കത് ബേസിക് വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ കയറി നോക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാട്ടോ. ഞാൻ ഒരു 1 week 2 week ഒക്കെ ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കി ഇടാം, എന്നിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഗോസ്റ്റ് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേറെ സെർവറിന്റെ ക്യാഷ് ഒന്നും കൊടുത്ത് ചെയ്യണ്ട. ഇത് തന്നെ ഒരു ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനൊരു 1 month അടുത്ത് ഇത് ഓൺ ആക്കി ഇടാം, അത് കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറിയൊക്കെ ഇതുവരെ കുറച്ച് ഡെമോ ഡാറ്റ ഇതിൽ കയറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത്. നമുക്കിത് ഫുള്ള് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിവിടെ നമ്മളെ ബ്ലോഗിന്റെ പേര് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവര് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഒക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെറുതെ അങ്ങനെ നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ബ്ലോഗ്? അതിൽ ഫുള്ള് ബേസിക്കലി ബ്ലോഗിന് ഗോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് അവര് ഡെമോ ആയിട്ട് കയറ്റും. അത്ര ബിൽഡിംഗ് ഓഡിയൻസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഐഡിയാസ് കിട്ടും, ബേസിക് ഗോസ്റ്റ് സെറ്റപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഗോസ്റ്റിന്റെ ഡാഷ്ബോർഡിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ് /ghost എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസർ നെയിമും ഇമെയിൽ പാസ്വേഡും ചോദിക്കുക. അത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയ ഇമെയിൽ പാസ്വേഡും കൊടുക്കാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. സൈൻ ഇൻ അടിക്കാം. ഇതിൽ കുറെ സെറ്റപ്പ് ബാക്കിയുണ്ട്, നമ്മൾ മൊത്തത്തിലൊന്നും ചെയ്യില്ല. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഡാഷ്ബോർഡ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ഞാൻ ചാറ്റിലിട്ടുണ്ട്, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കിക്കോളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, കാണുന്നില്ല? നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്തോ? ഓക്കെ, ലോഗിൻ ചെയ്തു. ഡാഷ്ബോർഡ് കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും. മറ്റേ ഞാൻ എന്റെ സ്ക്രീൻ മാത്രം ഷെയറിംഗ് ആവും, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് ഐഡിയ കിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മുന്നിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ. ഓക്കെ, കാണുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗോസ്റ്റിന്റെ ഡാഷ്ബോർഡ്, നിങ്ങളെ അഡ്മിൻ കൺസോൾ. ഇതിന്നാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടന്റ് റൈറ്റ് ചെയ്യുക, കണ്ടന്റ് പബ്ലിക്കേഷൻ, അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. യൂസർ മാനേജ്മെന്റ്, സ്റ്റാഫ് മാനേജ്മെന്റ്. ഞാൻ 1 by 1 അതിന്റെ ലിങ്ക്സ് എന്തൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ഇത് അതിന്റെ ഡാഷ്ബോർഡാണ്. ഈ ഡാഷ്ബോർഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ കുറച്ച് അനലിറ്റിക്സും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. വ്യൂ സൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മളെ സൈറ്റ് ഇവിടെ ലോഡായി വരും. ഒരു 1 or 2 seconds വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ ചെറിയൊരു കുറച്ചും കൂടി സെറ്റപ്പ് ബാക്കിയുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. പോസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആർട്ടിക്കിൾസ് അത് ഫുള്ള് ഇവിടെ വരും. ഒരു മിനിറ്റ്, കാണുന്നില്ലേ? ഇപ്പൊ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ഹിയർ ഫോർ ക്വിക്ക് ഓവർവ്യൂ ഓഫ് സംതിങ് യു നീഡ് ടു നോ, അത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. കസ്റ്റമൈസിങ് യുവർ ബ്രാൻഡ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ സെറ്റിംഗ്സ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ള് ഇതൊക്കെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. ഇതൊക്കെ ഗോസ്റ്റിൽ നമ്മളെ ബ്ലോഗിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. ആ ആർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ലിസ്റ്റ് ആണ് ഈ പോസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വരിക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സൈഡ് ബാർ കാണാം. ഞാൻ അതൊന്ന് സൂം ഇൻ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പോസ്റ്റുകൾ, പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത പോസ്റ്റുകൾ, ഡ്രാഫ്റ്റ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ പേജസ് ആണ്. നമുക്കിപ്പോ ഒരു എബൌട്ട് പേജ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ ടോപ്പിൽ കാണുന്നുണ്ടോ ഒരു എബൌട്ട് പേജ്. നമ്മൾ ഈ ബ്ലോഗിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് അതൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ആവില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു
ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണം. ലിങ്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാണ്ട്. /about എന്നാണ് അതിന്റെ ലിങ്ക്. ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് തരാം. ലിങ്ക് കുറച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യണ്ട. ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ലിങ്ക് ഫിക്സിങ് കുറച്ചുണ്ടാവും. ഇത് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ അല്ല, ഇതൊരു പേജ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോ ഈ ടോപ്പിലേക്ക് ഇടുന്ന കൂടുതലും പേജസ് ആവും. നമ്മളിപ്പോ ഒരു എബൌട്ട് സെക്ഷൻ, നമ്മൾ ഓതറിനെ കുറിച്ച് ഒരു എബൌട്ട് സെക്ഷൻ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ, കോൺടാക്റ്റിന്റെ പേജ്, അങ്ങനത്തെ പേജസ് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പേജസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിൽ ന്യൂ പേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമുക്ക് ടാഗിങ് ഉണ്ടാവും. നമ്മളിപ്പോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ #ടാഗ് ഉണ്ടല്ലേ, ആ സെയിം ലോജിക് തന്നെ ഈ ടാഗ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറെ SEO വർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടാഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലൊക്കെ ഇതിൽ ഈ സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടാഗ്സ്, പുതിയ ടാഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ടാഗ്സ്, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാവും. ഈ മെമ്പേഴ്സ് കണ്ടില്ലേ, ഈ മെമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിലാണ് നമ്മളെ ന്യൂസ് ലെറ്റർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ. നമ്മളിപ്പോ അവർ ഇമെയിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ മനോരമയാണ്, മനോരമേന്റെ ന്യൂസ് ലെറ്റർ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇമെയിലേക്ക് എപ്പോഴും ന്യൂസ് ലെറ്റർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഫോർ ഈച്ച് എവറി ന്യൂ ആർട്ടിക്കിൾ പബ്ലിഷ്ഡ് ഓൺ മനോരമ. അപ്പോ അങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ് ആണ് ഈ മെമ്പേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുക. അത് പെയ്ഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആവാം, ഫ്രീ മെമ്പേഴ്സ് ആവാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പെയ്ഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്നാണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇന്റഗ്രേഷൻസ് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ അത് കുറച്ച് ടെക്നിക്കലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമേഷൻ ഇപ്പോ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ അതിന്റെ ഇന്റഗ്രേഷൻസ് ഈ സെക്ഷനിലാണ് വരിക. പിന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ SEO ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ AMP എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഗൂഗിൾ ആക്സിലറേറ്റഡ് മൊബൈൽ പേജസ്. അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ മൊബൈലിലൊക്കെ വെബ്സൈറ്റ് വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചില വെബ്സൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 1 സെക്കൻഡോട്ടൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ലോഡായി വരുന്നുണ്ടല്ലേ. ഫുൾ വെബ്സൈറ്റ് അല്ല, ജസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിളിന്റെ ഒരു സ്നാപ്ഷോട്ട് മാത്രം. അതിന് AMP എന്നാ പറയാ, ആക്സിലറേറ്റഡ് മൊബൈൽ പേജസ്. അപ്പോൾ അത് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ഗോസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഗോസ്റ്റില് നമുക്ക് പബ്ലിക്കേഷന് വേണ്ട ടൂൾസ് ഫുള്ള് ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി വരെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ പിന്നെ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനോ കൺഫിഗർ ചെയ്യാനോ നിൽക്കണ്ട. നമുക്കൊരു ബ്ലോഗിംഗ് വെബ്സൈറ്റ് റൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരുവിധ എല്ലാ ടൂൾസും ഓൾറെഡി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാഫ് സെക്ഷൻ ആണ്. സ്റ്റാഫ് സെക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഓതേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അഡ്മിൻസ്, ഓതേഴ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻവൈറ്റ് പീപ്പിൾ എന്നുണ്ടാവും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പേര്, എന്നിട്ട് ടൈപ്പ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആണോ, എഡിറ്റർ ആണോ, ഓതർ ആണോ, കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ ആണോ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ aisha@meiiisb.org നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓതറായിട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിട്ടൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് സെൻഡ് ഇൻവിറ്റേഷൻ നൗ എന്ന് അടിച്ചാൽ മതി. ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആണോ? ഹലോ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഡൗട്ടോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കമ്മി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓക്കെ 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 നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഇത് കുറേ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. നമുക്ക് ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഫുള്ള് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ പോസ്റ്റിന്റെ സെക്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലിവിടെ ഈ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് ഉണ്ടാവും. നമുക്കത് 1 by 1 ആയിട്ട് ഫുള്ള് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ 4-5 ആർട്ടിക്കിൾസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഇനി റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ഇവിടെ വരില്ല, അത് ഫുള്ള് പോയി. നമുക്കിപ്പോൾ 0 ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, നമ്മൾ ഫുള്ള് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഒരു സാമ്പിൾ ആർട്ടിക്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് ഈ പോസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് റൈറ്റ് ന്യൂ പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ പോസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ആർട്ടിക്കിളിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടല്ലേ, ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം ഒരു സാമ്പിൾ ആർട്ടിക്കിൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗൂഗിളിന്റെ Pixel 6 ലോഞ്ച് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ Pixel 6 എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സെർച്ചില് ഈ ടോപ്പിൽ സംഭവം കണ്ടില്ലേ,
അതാണ് ആ ടൈറ്റിൽ വരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗൂഗിൾ പിക്സലിന്റെ ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് എടുക്കാം. ഗൂഗിൾ ഓക്കെ വെർജിൻ്റെ തന്നെ എടുക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്കതൊന്ന് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവരെ ടൈറ്റിൽ ഇതാണ്. നമുക്കിത് കോപ്പി ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് പോസ്റ്റിന്റെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് കുറച്ച് കണ്ടന്റ് നമുക്ക് ഇവരുടെ തന്നെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ കണ്ടന്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുന്ന കണ്ടന്റ് ഉണ്ടല്ലേ, അതാണ് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരിക. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കണ്ടന്റ് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം. ഇപ്പോ ഈ വെർജിന്റെ ഈ വെർജ്.കോമിന്റെ ഈ പോസ്റ്റ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇമേജസ് ഉണ്ടാവും, വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും, അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയാണ്. ഇതിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് കണ്ടന്റിന്റെ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു എൻ്റർ അടിക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റർ അടിച്ച ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ വരും. ആ പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ടൈപ്പാണ് വേണ്ടതെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ആണെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ലിങ്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കോപ്പി ചെയ്തു, ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ ആണെങ്കിൽ പ്രിവ്യൂ അടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഒരു പ്രിവ്യൂ ബട്ടൺ വരും. ഓപ്പണിംഗ് ന്യൂ ടാബ് കൊടുത്താലും മതി. അത് ഫുള്ള് കൺഫിഗർ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ്. ഈ ലോക്കലോസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഈ ലോക്കലോസ്റ്റ് മാറ്റിയിട്ട് ഈ IP അഡ്രസ് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മളെ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ആരെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് അവരുടെ പേര് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഇങ്ങനെ വരും. വളരെ ഈസിയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പ്ലസ് ബട്ടൺ അമർത്തുക, ഇമേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്നിട്ട് പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് കൺഫിഗറേഷൻസ് ഉണ്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ആയിട്ട്. നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ബട്ടൺ കണ്ടോ, ഈ സൈഡ് ബട്ടൺ, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതില് നമ്മളെ URL ഉണ്ടാവും. നമ്മളിപ്പോ ഇവരെ URL കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു പേര് കണ്ടില്ലേ, അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം. അതിവിടെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഗൂഗിൾ പിക്സൽ ലോഞ്ച് നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ടാഗ്, നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ #ടാഗ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ടാഗ്സ് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ടാഗ്സ് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കോമ ഇട്ടാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഒരു #ടാഗ് ആണ്, എൻ്റർ അടിക്കുക. പിക്സൽ 6 അത് വേറെ ടാഗാണ്. ആപ്പിൾ M1 നമുക്ക് #ടാഗ്സ് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ പോസ്റ്റിന്റെ ആക്സസ് മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലി ആണോ, പെയ്ഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലി ആണോ, പബ്ലിക് ആണോ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ മെറ്റാഡാറ്റ, നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ എങ്ങനെ വരണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ മെറ്റാഡാറ്റ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്കിവിടെ ഈ വെർജിൻ്റെ തന്നെ നോക്കിയാൽ കാണാം, ഇതൊരു ടൈറ്റിലാണ്. ഈ ടൈറ്റിലല്ല നമ്മളെ ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ വന്നിരിക്കുന്നവർ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 6 and 6 Pro ഫോൺസ് ലോഞ്ച്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ടൈറ്റിൽ ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ മാത്രം ഗൂഗിൾ പിക്സൽ ലോഞ്ച് കണ്ടില്ലേ. അതേപോലെ ഗൂഗിൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന് പകരം ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വരെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം. ഗൂഗിൾ ലോഞ്ച് ന്യൂ പിക്സൽ ഫോൺസ്. അതാണ് മെറ്റാഡാറ്റ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ ട്വിറ്ററിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ വരണം, അത് നമുക്ക് ഫുള്ളി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ ട്വിറ്ററിൽ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇമേജ്, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു UI/UX ഒരു സാമ്പിൾ ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ട്വിറ്റർ ടൈറ്റിൽ
ഓക്കെ, ഞാൻ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇമേജ് അപ്ലോഡ് എന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, എന്തോ ടെക്നിക്കൽ എറർ ആണ്. ബട്ട് ബേസിക്കലി ഇമേജ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇമേജ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഗൂഗിൾ ലോഞ്ച്ഡ് പിക്സൽ. നിങ്ങൾ ട്വിറ്ററിലൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹാഷ് ടാഗ് നിർബന്ധമാണ് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ഒപ്പം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം. കാരണം ട്വിറ്ററിലൊക്കെ ഹാഷ് ടാഗ് ഇട്ടാലേ നിങ്ങൾക്ക് SEO കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയി വരുള്ളൂ. കണ്ടോ, ട്വിറ്ററിൽ വരേണ്ട ടൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ജി പിക്സൽ ലോഞ്ച്ഡ്, നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ വരും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത ഇമേജ് ഇവിടെ വരേണ്ടതാണ്, എന്തോ ടെക്നിക്കൽ എററോട്ട് വരാത്തതാണ്. അത് ട്വിറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ അത് ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാം. അതേപോലെ ന്യൂസ് ലെറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിലിൽ ന്യൂസ് ലെറ്റേഴ്സ് വരില്ലേ, അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കോഡ് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ SEO ബേസ്ഡ് എന്തെങ്കിലും കോഡ് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാം. ഇത് ഫുൾ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് പബ്ലിഷ് അടിച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മനോരമ പോലത്തെ ഒരു വലിയൊരു ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കണ്ടന്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യില്ല, ചിലപ്പോൾ നാളെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ കണ്ടന്റ് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ടൈമും ഡേറ്റും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ലൈവ് നൗ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പബ്ലിഷ് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മളെ സൈറ്റ് എടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ IP അഡ്രസ്സ് കയറിയാൽ മതി. ഈ 35 point something എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റിൽ അടിക്കാം. ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടന്റ് പബ്ലിഷിംഗ് വരിക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഈ ലിങ്ക് കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിനിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 2-3 വീക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ പേജസിലും നിങ്ങൾക്ക് വരിക. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ഹാഷ് ടാഗ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തില്ലേ, അത് ഫുൾ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം, അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യാം. ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ ആണോ? ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ടെമ്പററി യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് വൺ ടൈം യൂസ് ആണോ, അതോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 1 monthലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ല, ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സെർവർ ലോഞ്ച് ചെയ്താണ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, അത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ മതി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരില്ല എനിക്ക്, അതാണ്. ഞാൻ വായിക്കും. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സുദീപ് കൃഷ്ണ, ലോക്കൽ ഫോൺസിൽ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ ടൈം എടുക്കില്ലേ? അതങ്ങനെ ടൈം എടുക്കില്ല. ഇത് ബേസിക്കലി ലോക്കൽ ഫോൺ, നിങ്ങൾ കുറെ ഫോണിന്റെ ഡിപ്പെൻഡിങ് ലോക്കൽ ഫോൺസ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് സ്ട്രീം ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ വലിയ SEO വൈസ് അതിന് പ്രശ്നം വരില്ല. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിച്ചോളൂ, എന്നാ കുറച്ച് ക്ലിയർ ആവും. സുദീപ്, ഹലോ. അതങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിന്റെ ഫോൺസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അതാകുമ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ലോഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നിങ്ങളെ SEO വൈസ് അതിന് പ്രശ്നം വരില്ല. നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ഫോൺസ് അല്ലേ, അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അധികം ഇഷ്യൂസ് വരില്ല. അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെറ്റിംഗ്സ് ബട്ടൺ കണ്ടോ, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങളെ ബ്രാൻഡിങ്, തീം, അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൺഫിഗർ ചെയ്യാം. ഈ അടിയത്തെ സെറ്റിംഗ്സ് ആണ്. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി സൂം ചെയ്യാം. ഏറ്റവും ഡൗണിൽ ഇവിടെ സെറ്റിംഗ് ഒരു സ്ക്രൂവിന്റെ ഐക്കൺ ഉണ്ടാവും, ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് ജനറൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അത് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ MEA IEEE SP സ്റ്റോറീസ് പറഞ്ഞിട്ട് വെബ് സ്റ്റോറീസ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ടൈം സോണ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ടൈം സോണൊക്കെ ശരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യണം, കാരണം SEO വൈസ് കുറേ ഉപകാരപ്പെടും.
നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കണ്ടന്റ് റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അമേരിക്കത്തെ ടൈം സോൺ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റീച്ച് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ UTC 5:30 ആണ്, GMT + 5:30 ആണ് നമ്മളെ ടൈം സോൺ. അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. പബ്ലിക്കേഷൻ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ ടാഗ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കും. നിങ്ങൾ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ML എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ അറബിക് ആണെങ്കിൽ AR ഉണ്ട്, സ്പാനിഷ് ആണെങ്കിൽ ES ആണ് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ലാംഗ്വേജ് ഏതാണ് അതിനനുസരിച്ച് ഇതിവിടെ കൊടുക്കണം. കാരണം ഇത് മെറ്റാ ടാഗിൽ പോകുന്നതാണ്. ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വളരെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെ സെർച്ച് ട്രാഫിക് വരുന്ന കാര്യത്തിൽ. നമ്മൾ കണ്ടന്റ് മാത്രം റൈറ്റ് ചെയ്താൽ പോരാ, ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് കറക്റ്റ് ചെയ്താലേ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ട്രാഫിക് വരുള്ളൂ. അത് എപ്പോഴും നോട്ട് ചെയ്യണം. അതേപോലെ മെറ്റാ ടാഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ എങ്ങനെ വരണ്ടേ, MEA നിങ്ങളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന മാറാം. എസ്റ്റാബ്ലിഷ് 2011 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ ടൈറ്റില് കസ്റ്റം ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം. മെറ്റാ ടൈറ്റിൽ ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ മാത്രം വരുമ്പോൾ ബ്രാഞ്ച്. അതേപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് മാറുന്ന കാണാം. പിന്നെ ട്വിറ്ററിൽ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരണം ആ കാര്യങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ, പിന്നെ നിങ്ങളെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട്സ് നിങ്ങൾ ബ്ലോഗിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് സേവ് കൊടുക്കാം. സെറ്റിങ്സ് ഒന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങളെ ബ്രാൻഡിങ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ കളർ, പ്രൈമറി കളർ എന്താ വേണ്ടത്, MEൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലൂ ഒക്കെയാണ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മാറ്റാം. പിന്നെ ഇവിടെ ടോപ്പിൽ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടോപ്പിൽ ഒരു ഐക്കൺ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതിന്റെ പേരാണ് ഫാവിക്കോൺ. അപ്പോൾ ഫാവിക്കോൺ മാറ്റണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഐക്കൺ സെലക്ട് ചെയ്യാം. വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയില്ല. ഓക്കെ, ഇമേജ് അപ്ലോഡിങ്ങിന് ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. അത് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് തരാം. കുറച്ച് ടെക്നിക്കലാണ്, അതിപ്പോൾ ടൈം ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി തരാം. പിന്നെ കവർ ഇമേജ്, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബേസിക്കലി നിങ്ങളെ ബ്രാൻഡിങ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നാവിഗേഷനിലാണ് ഈ ടോപ്പ് ബാർ ഉണ്ടല്ലേ, അത് നിങ്ങൾ നാവിഗേഷനിലാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ലിങ്കിലൊക്കെ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് /about എന്നാണ്, അത് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അത് നമുക്ക് ഈ IP അഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി കൊടുത്തൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളെ പുതിയ IP അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ നാവിഗേഷൻ ഫിക്സ് ആവും. ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് തരാം. നമ്മളെ ഹോം, എബൌട്ട്, കളക്ഷൻ, 3 നാവിഗേഷൻസ് ആണ് ടോപ്പ് ബാറിലല്ലേ, അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. ഈ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് മാറ്റിത്തരാം. ഈ IP അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് സേവ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ സൈറ്റ് ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. കണ്ടല്ലേ? ഈ ഡൊമൈൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് തരാം. അത് കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ടെക്നിക്കലാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് തരാം. മീൻ ടൈം അത് വർക്ക് ചെയ്തോളും within 1 or 2 days. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ഫോട്ടോ സെക്കൻഡറി നാവിഗേഷൻ ആണ് ഈ ഫോട്ടോയിൽ വരിക. ഏറ്റവും അടിയിൽ കാണുന്ന ഈ ലിങ്ക് ഇല്ലേ, അതാണ് സെക്കൻഡറി നാവിഗേഷൻ. അത് നമുക്കിവിടെ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് മാറ്റിയിട്ട് ഈ IP അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് സേവ് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഈ തീം, നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള തീം ഒരു ബേസിക് തീമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ തീമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ വേറെ ഫ്രീ തീംസ് ഉണ്ട്. അത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു 3-4 ഇവിടെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ തീം വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുത്താൽ മതി. ആക്ടിവേറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തീം ആക്ടിവേറ്റ് ആവും. ജസ്റ്റ് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓവറോൾ ഡിസൈൻ മാറും. കണ്ടില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തീംസ് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഗോസ്റ്റിന്റെ തന്നെ അവരെ തീം മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ഉണ്ട്. അതിൽ പെയ്ഡും ഉണ്ട്, പ്രീമിയം ഉണ്ട്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ പെയ്ഡ് ഉണ്ട്. പെയ്ഡ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രീമിയം ലുക്കിംഗ് ആയിരിക്കും. കണ്ടില്ലേ? അതിൽ $69, $39. പിന്നെ നിങ്ങൾ തീം ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീം ഫോറസ്റ്റിലും ഗോസ്റ്റ് തീംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു IT സർവീസ് കമ്പനി ഒക്കെ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് പ്രീമിയം ടെംപ്ലേറ്റ്സ് വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാം.
പിന്നെ അതിന്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കണ്ട് നിങ്ങൾ IT സ്റ്റുഡൻസിനും CS സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ഈസിലി പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അത് ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ, എന്നിട്ട് അപ്ലോഡ് തീം കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ആ സിപ്പ് ഫയല് നമ്മൾ തീം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിപ്പ് ഫയൽ കിട്ടും, .zip ഫയൽ. അതുകൂടെ ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അടിച്ചാൽ മതി. വേറെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ്, നിങ്ങൾ പെയ്ഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യാം. നിങ്ങളെ സ്ട്രൈപ്പ് അക്കൗണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ പേയ്മെന്റ്സ് വരുന്ന അതിക്ക് കണക്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ അനലിറ്റിക്സിന്റെ കോഡ്, SEO, ഇപ്പോൾ യാൻഡെക്സ്, അതേപോലെ ബിങ്, അതേപോലെ സെർച്ച് എഞ്ചിൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആ കോഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ആ സെർച്ച് എഞ്ചിന്റെ മെറ്റാ ടാഗ് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ചിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരൊരു മെറ്റാ ടാഗ് വരും സൈറ്റ് വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതേപോലെ ഗൂഗിൾ അനലിറ്റിക്സിന്റെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഈ സെറ്റിംഗ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് കോഡ് ഇൻജെക്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഫൂട്ടറിൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മളിപ്പോ നീ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചില്ലേ, എന്താ പറയാ, സുദീപ് കൃഷ്ണ ചോദിച്ചില്ലേ ഫോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഫോണ്ടിന്റെ ഒരു URL കിട്ടും, ഗൂഗിൾ ഫോൺസിന്റെ. ആ URL നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫോണ്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റോബോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്തു. റോബോട്ടോന്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഒക്കെ ഇവർ തരും. അതിപ്പോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്. റോബോട്ടോ CDN ലിങ്ക് കിട്ടും, നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കലായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ. ഇതുപോലത്തെ ഒരു ലിങ്ക് ആവും, ഈ ഗൂഗിൾ ഫോൺസ് APIs പറഞ്ഞിട്ട് ലിങ്ക്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ടോപ്പ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോണ്ടൊക്കെ മാറും. അത് കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റം സ്റ്റൈലിങ്, നിങ്ങളിപ്പോ കസ്റ്റം സ്റ്റൈലിങ് ഇതിന്റെ ടോപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി, എന്നിട്ട് സേവ് അടിച്ചാൽ മതി. ഇതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല, കുറച്ച് കസ്റ്റം സ്റ്റൈലിംഗ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണ്ട് മാറും. അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കലായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെയ്യാം. ഈ ഫോട്ടറിലും ബോഡി ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ HTML അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാം, ബോഡി ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ കോഡ് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഒരു ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാം. സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ്സ് അതേപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സൈറ്റ് ഹെഡറിലും ചെയ്യാം. പിന്നെ ലാബ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടന്റ് എക്സ്പോർട്ടിങ്, ഇമ്പോർട്ടിങ്, നിങ്ങളെ വേർഡ് പ്രസ്സിൽ ഒരു ബ്ലോഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതാണ് മെയിൻലി ഗോസ്റ്റ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമുക്ക് ആകെ ഒരു 1 hour ടൈം ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചു പോയത്. പിന്നെ നമുക്കൊരു FAQ സെക്ഷൻ വേണം. വളരെ ഈസിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ ലിങ്ക് തന്നത് അതിനാണ്, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാം. ആയിഷ, അതുവരെല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ? അതെ, ഓക്കെ ആണ്. ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാം ഡൗട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം. പാർട്ടിസിപ്പൻസ് കമന്റ് ബോക്സ് ഇതുവരെ ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ FAQ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് ടൈം കൺജസ്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ചോദിക്കാം, നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിച്ചോളൂ. ഹലോ, ഡൗട്ട് ഉള്ളവര് പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് യുവർസെൽഫ്. ഡൗട്ട്സ് ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു തംസ് അപ്പ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്ക് ഞാനിതൊരു 1 month റണ്ണിങ് ഇടാം. എനിക്ക് ക്രെഡിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോണ്ടാക്ട് മീ ഓൺ മൈ വാട്സാപ്പ്. ഞാൻ നമ്പർ തരാം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മെയിൽ അയച്ചാലും മതി. ഇമെയിൽ അയച്ചാലും കിട്ടും. അപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ചാറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മറക്കണ്ട, ഈ ലോഗിൻ ഇൻഫോർമേഷൻ അത് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കയറി നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, അതിൽ പ്ലേ ഔട്ട് ചെയ്യാം, അതിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഒരു 1 month റണ്ണിങ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗോസ്റ്റ്
നമ്മൾ എന്ത് വർക്ക്ഷോപ്പ് ആയാലും നിങ്ങൾ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾ അത് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ പഠിക്കില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ള് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഫുള്ളി ഓപ്പൺഡ് ആണ്. പിന്നെ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനതിക്ക് ബാക്കി ഇപ്പൊ CS IT സ്റ്റുഡൻസിന് അതിന്റെ സെർവർ സൈഡൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അവരെ കസ്റ്റം ഡൊമൈൻ അഡീഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ടെക്നിക്കലായിട്ടേ. അപ്പോൾ അതിന് SSLന്റെ ആക്സസ് വേണം, ഫുൾ ആക്സസ് വേണം. അത് ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ CS IT സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ സെർവർ സൈഡ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ക്ലൗഡ് ക്രെഡിറ്റ്സും ബാക്കിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, സെർവേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഞാൻ ആക്സസ് തരാം, ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി തന്നാൽ മതി. ഓക്കെ. ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നമുക്ക് FAQ പോലെ തുടങ്ങാം. നമുക്കൊരു 1 hour സെക്ഷൻ ഉള്ളൂ, അതാണ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്ത പോർഷൻസോ? ഹലോ, ഇതിൽ നമുക്ക് കമേഴ്ഷ്യൽ ബ്ലോഗിംഗ് എന്നുള്ള അങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, നമുക്ക് എന്തോ ആകാനോ അല്ലേ? ഇത് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ്, ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ്, നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അതെ. കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ട് പ്രീമിയം മെമ്പർഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക്, കൊമേഴ്ഷ്യൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ മീൻസ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് അപ്ഡേറ്റ് ഇപ്പൊ ബ്ലോഗ് പോലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ ഇത് ഗോസ്റ്റിലാണ്, ഞാൻ കാണിച്ചെന്നല്ലോ. അതെ അതെ കണ്ട്. അപ്പൊ അത് പ്യൂർലി ഗോസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു കുറെ കൊല്ലം ഗോസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതിപ്പോ ഓർഗനൈസേഷന്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണ്. നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ്സ് കിട്ടിയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ? ഇത് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ആണെന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയുമെങ്കിൽ ഈസിയാണ്. SEO വൈസ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. കാരണം ഒരു വേർഡ് പ്രസ് ബ്ലോഗിന് കിട്ടുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ SEO റാങ്കിങ് ഗോസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഡൗട്ട് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തോളൂ, ഒരു തംസ് അപ്പ് കിട്ടാൽ. കാരണം എന്താ പറയുക, ഇത് 1 hour സെക്ഷൻ ഉള്ളു, അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കവർ ചെയ്യും വേണം. അപ്പൊ എന്തായാലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഫീൽ ഫ്രീ ടു ആസ്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെഡ്സ് അപ്പ് വന്നോളൂ, കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഇതില് പേജസും പോസ്റ്റൊക്കെ കസ്റ്റമായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മള് വേർഡ് പ്രസിലൊക്കെ എലമെന്റർ വെച്ച് ചെയ്യണ പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതില് ഇനി വേണമെങ്കിൽ കസ്റ്റം നോക്കേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോ കസ്റ്റം പ്ലഗിൻസ് കിട്ടും, അത് ജസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോ ഞാൻ ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ടില്ല. ഗോസ്റ്റ് എലമെന്റർ അൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്നൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. തീം ബിൽഡർ ഉണ്ടാവും. തീം ബിൽഡർ അല്ലേ ചോദിച്ചത്? തീം ബിൽഡർ, വേർഡ് പ്രസ്, മറ്റേ എലമെന്റർ, അതേപോലെ WP പേജ് ബിൽഡർ, അതേപോലത്തെ അങ്ങനത്തെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ അല്ല ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ബ്ലോഗിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇന്റഗ്രേഷൻസ് ഉണ്ടോ? എന്റെ സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ? അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കസ്റ്റം ഇന്റഗ്രേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് പ്യൂർലി ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. കാരണം ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ആവുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് ഇതിന്റെ ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. കാരണം ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. അതിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലഗിൻ കറന്റ്ലി അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് അറിയില്ല, അതോ ഉള്ളൊരു ഡൗട്ട്. വേറെ ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുക. നമുക്ക് സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം, ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അഖിലേട്ടാ, ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് ഫോർ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നുകൂടെ പറയുമോ? ഹലോ, അത് നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. അത് ജസ്റ്റ് cloud.google.com/startup കയറുക. കാണുന്നുണ്ടോ? സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്ലൈ നൗ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്.
അപ്ലൈ നൗ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ അപ്ലൈ നൗ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. കോണ്ടാക്ട് നെയിം, കോണ്ടാക്ട് ലാസ്റ്റ് നെയിം, ഇമെയിൽ, കമ്പനി നെയിം, കമ്പനി വെബ്സൈറ്റ്, ജോബ് ടൈറ്റില്, ജോബ് റോള്, അങ്ങനത്തെ ബേസിക് ബിസിനസ് ഫോൺ, ഇൻഡസ്ട്രി, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ റീസെല്ലർ പ്രിഫേർഡ് ഏതാണ്. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. ബിസിനസ് മോഡൽ, നിങ്ങളെ കമ്പനി ബിസിനസ് മോഡൽ B2B ആണോ, B2C ആണോ, B2B2C ആണോ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. ഫണ്ടിങ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ, ഷോർട്ട് ടേം. ഇത് കുറച്ചും കൂടി കൂടിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ GCP, നിങ്ങളെ ഒരു ബില്ലിംഗ് ID കിട്ടും. നിങ്ങൾ ടെക്നിക്കൽ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഒരു നിങ്ങളെ ബില്ലിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ബില്ലിങ്ങിന് ഒരു ID ഉണ്ടാവും. ആ ബില്ലിംഗ് ID, സോഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ബേസിക് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ. ജസ്റ്റ് ലിങ്ക്ഡിൻ, ഏഞ്ചൽ ലിസ്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് കമ്പനിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ക്രഞ്ച് ബേസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കാം, ലിങ്ക്ഡിനിൽ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കാം. അതൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുക്കാം, എന്നിട്ട് സബ്മിറ്റ് അടിക്കാം. എന്നിട്ട് അവർ വെരിഫൈ ചെയ്യും. വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണെങ്കിൽ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല സപ്പോർട്ടും ആണ്. ഇന്നലെ ഇപ്പൊ അവരെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് സമ്മിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മളൊരു വെബിനാർ പോലെ. ഇതിപ്പോ ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുള്ള വെബിനാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതില് അവർ ഇനി ഇതില് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫണ്ടിങ്ങിനുള്ള കുറച്ച് ഹെൽപ്പും കൂടി അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, നല്ല കോണ്ടാക്ട് കിട്ടും. അപ്പോ നിങ്ങളതിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, പ്രൊഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ക്ലിയർ അല്ലേ ഐഷ? നിഫാൽ അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ചോദിച്ചത് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ആര് ചോദിച്ചത്? മുഹമ്മദ് നിഫാൽ, അവൻ ക്ലിയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആണെങ്കിൽ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യല്ലേ? വേറെ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഈ ക്ലൗഡ് ക്രെഡിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാട്ടോ. ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് AWSലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ്സിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും. ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് ആസ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം, എന്തെങ്കിലും ഓട്ടോ സ്കെയിലിംഗ്, നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കലായിട്ട് ഗോസ്റ്റ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കലായിട്ട് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം. ഗോസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആവണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സെർവർ ബേസ്ഡോ, സെർവർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനോ, എനിത്തിങ് ടെക്നിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം. ഡെവലപ്മെന്റ് ഓറിയന്റഡോ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും 5 minutes അലോക്കേറ്റഡ് ആണ്. FAQ 5 to 50 minutes അലോക്കേറ്റഡ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കലായിട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം. ഗൂഗിളിന്റെ ഫയർബേസിന്റെ യൂസ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പറയുമോ? ഫയർബേസ്, നമ്മൾ ഫയർബേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ കമ്പനി ഫയർബേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫയർബേസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫയർബേസ് ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡിന്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഫയർബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ്, അതിന്റെ ഫീച്ചർ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്. അത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രീ ആണ്. നിങ്ങളുടെ ഒരു കമ്പനി ഒരു MVP, നമ്മളൊരു മിനിമം വയബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ പ്ലാൻ യൂസ് ചെയ്യാം. അത് അത്യാവശ്യത്തിൽ ഏറെ കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യൂസർ ബേസ് ആവുന്ന വരെയുള്ള യൂസേജ് അതിലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വാട്സാപ്പ് പോലെ ഒരു ഫോൺ നമ്പർ ഓതന്റിക്കേഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം. 10,000 SMS ഓതന്റിക്കേഷൻസ് പെർ മന്ത് ഫ്രീ ആണ്. അപ്പോൾ അത്രയും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സർവീസസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ പ്രൈസിങ് പേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റാബേസ് യൂസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഒരു ബാക്ക് എൻഡ് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആപ്പ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ്, ഒരു MVP അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാം. സ്റ്റോറേജ് യൂസ് ചെയ്യാം. സ്റ്റോറേജ് 5 GB ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇമേജസ്, വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. പുഷ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഓതന്റിക്കേഷൻ, ബാക്കിയുള്ള ഓതന്റിക്കേഷൻസ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ഓതന്റിക്കേഷൻ, ഗൂഗിൾ സൈൻ ഇൻ, ഗിറ്റ്ഹബ് ഓതന്റിക്കേഷൻ, ട്വിറ്റർ ഓതന്റിക്കേഷൻ, ആപ്പിൾ ഓതന്റിക്കേഷൻ, അതൊക്കെ വളരെ ഈസിലി നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻക്ലൂഡിങ് പുഷ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ്, ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം പുഷ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്കിപ്പോ നിങ്ങളെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വേണം. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫയർബേസിൽ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ആവുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളെ റിയാക്ട് JS ഫ്രണ്ട് എൻഡ് പ്രോജക്റ്റ്, ഫ്ലട്ടർ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് വെബ് ബേസ്ഡ് പ്രോജക്റ്റ്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. വിത്ത് SSL സപ്പോർട്ടും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ML ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ബേസ്ഡ്, ടെൻസർ ഫ്ലോ ബേസ്ഡ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇന്റഗ്രേഷൻസ് ഉണ്ട്. കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അവരുടെ ഒരു
ബിഗ്ക്വറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംഭവമുണ്ട്. ബിഗ്ക്വറി, പിന്നെ ബിഗ്ക്വറി തന്നെ. ബിഗ്ക്വറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗൂഗിളിന്റെ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ട്, ബിഗ് ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സിന്. അത് വേണമെങ്കിൽ ഫയർബേസിന്റെ ഡാറ്റയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. പിന്നെ അവരുടെ ഒരു പുതിയൊരു സംഭവം ഉണ്ട്, എക്സ്റ്റൻഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല കൂടുതൽ ആൾക്കാർ. നിങ്ങളെ മാർക്കറ്റിങ്ങിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും കേട്ടോ. നിങ്ങളെ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് ഇമേജ് റീസൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോഡിൽ ചെയ്യേണ്ട, ഇവർ ചെയ്തു തരും. ഇതിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഇമേജ് റീസൈസിങ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഇമേജ് എടുത്ത് തമ്പനയിലാക്കണം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കോഡിൽ ചെയ്യണ്ട. ഇവർ തന്നെ ബാക്കെല്ലാം അവർ ചെയ്തു തരും. പിന്നെ ബിഗ്ക്വറി, ബിഗ് ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സിന് നമ്മൾ ഡാറ്റ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമെയിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ട്രിഗർ ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. പിന്നെ വേറെ ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പേയ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടോ? നിങ്ങളിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രീമിയം ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗെയിമിന് മന്ത്ലി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫയർബേസ് വെച്ചിട്ട് സ്ട്രൈപ്പ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ടെക്സ്റ്റ്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബിറ്റ്ലി ഇല്ലേ, ബിറ്റ്ലിയിൽ ലിമിറ്റ് ഇല്ലേ, ബിറ്റ്ലി ലിമിറ്റ് ഇല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫയർബേസ് വഴി എക്സ്റ്റൻഷൻ വഴി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കോഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ബിറ്റ്ലി URLs ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങളൊരു ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, നിങ്ങളൊരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും മൾട്ടി ലിംഗ്വൽ സപ്പോർട്ട്, അതാകുമ്പോൾ വിവിധ ഭാഷകളിൽ നിങ്ങളെ ആപ്പ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം. ഒരു അറബി മാത്രം അറിയുന്ന ആള് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. മലയാളം അറിയുന്ന ആള് കയറിയാൽ അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതിന് ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ API വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സർവീസസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. വളരെ ഈസിയാണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ. കുറച്ച് ടെക്നിക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോഡിങ് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫയർബേസിനെ കുറിച്ച് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിച്ചോളൂ, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഹലോ. ഓക്കെ, എനിക്ക് ബേസിക് യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു, ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എനി ഡൗട്ട്സ്? നമുക്കൊന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു, ടൈം ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തോളൂ ഐഷ. alright. Okay, thank you so much, sir. It was a really wonderful session on Gauss CMS. So with that, we'll go ahead and conclude the session. All right. Now I'd like to extend my great gratitude to Mr. Agilraj Rimra on behalf of IEEE MES Student Branch and IEEE ME Alumni Association for accepting our invitation and joining us for today's session. The session was indeed informative, and I'm sure all the attendees here will find it very useful. Thank you, sir. Next, I'd like to thank our Student Branch Counselor, Mr. Jamshir Ahmad, SP Chairperson, Mr. Muhammad Musharraf, Alumni Association members and coordinators, Mr. Fawad Rashid KM, Mr. Jisham PT, and all the executive members and non-executive members who led to the success of the event. Last but not least, I sincerely thank every participant for joining for today's webinar and being part of our event. Hoping to see you all in the next session in the series of SkillPy, which is on the topic Introduction to Cloud Storage by Mrs. Fatima Sheiba, Regression Test Engineer at Nutanix. Mark your calendars and don't miss out the session. Once again, thank you, sir, for sparing your valuable time to present such a wonderful session. Have a very nice evening, all of you, and take care. Participants may leave the meeting window now. Thanks again for joining us for today's webinar. We'll see you next time soon. Yeah, thank you, everyone. Have a nice day. You're welcome, sir. Yeah. Thank you for Paramal, you can stop the recording. Participants may